विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल 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 पांडुरंगा, विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल पांडुरंगा, विठ्ठल 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 पांडुरंगा, 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 राम 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 बोला पुंडलीक वरदा जानकी कांत स्मरणं जय जय राम राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद पंढरीनाथ महाराज की जय, सद्गुरु मूर्ति की जय, सद्गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की, स्वामी हरिदास गिरि महाराज की जय, प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय, नामदेव तुकाराम महाराज की जय, समस्त भक्त मंडली की जय, आंजनेय मूर्ति की जय, गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, हरि हरि गोपाल हरि हरि, गोविंद 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 हरि हरि गोपाल हरि हरि, चल चल तितिक में सुंदरणी नाम रसम, चल तितिक में सुंदरणी नाम रसम, चल 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 चल तितिक में सुंदरणी नाम रसम, गोविंद हरि हरि गोपाल हरि हरि, ఎంత రుచిరా రామ ఏమి రుచిరా రామ, 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 ఓ రామని నామో ఎంత రుచిరా రామ, ఓ రామని నామో ఎంత రుచిరా రామ, హరి 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 గోపాల హరి హరి, హరి గోపాల హరి హరి, హరి 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 హరి
हरि 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 ಜಪ ಒಂದು ಅರಿಯೇನು ತಪ ಒಂದು ಅರಿಯೇನು 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 ಉಪವಾಸನರಿಯೇನು ಎಂದಲಯ ಬೇಡ ಉಪವಾಸನರಿಯೇನು ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಹರಿ ಗೋಪಾಲ ಹರಿ 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 गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम गोड़ तुझे रूप 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 गोड़ तुझे नाम नम नम गोड़ तुझे रूप 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 गोड़ तुझे नाम 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 गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम गोड़ तुझे रूप गोड़ तुझे नाम जय मज प्रेम सर्वकाल जय मज प्रेम सर्वकाल चल चल तितिक में सुंदर नाम रसम चल तितिक में सुंदर नाम रसो चल चल तितिक में सुंदर नाम रसम चल चल तितिक में सुंदर नाम रसो चल चल तितिक में सुंदर नाम रसम चल चल तितिक में கடுமலை சுற்ற வேண்டாம் காலநிலை கருத வேண்டாம் 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 மேலான் தவம் புரிய வேண்டாம் மென்மையெல்லாம் தானே வரும் வேளாண்தவம் புரிய வேண்டாம் மென்மையெல்லாம் தானே வரும் கோவிந்த ஹரி ஹரி கோபால ஹரி ஹரி 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 बोल वृंदावन विहारी लाल की अंदर राम वो बाहर राम अंदर राम वो बाहर राम अंदर राम वो बाहर राम
कृपांचन पायो मेरे भाई अंदर राम ओ बाहर राम। अंदर राम हो बाहर राम। गुरु कृपांचन पायो मेरे भाई अंदर राम ओ बाहर राम। अंदर राम हो बाहर राम। अंदर राम हो बाहर राम। राम बिना कुछ देखत नाही अंदर राम ओ बाहर राम। अंदर राम हो बाहर राम। अंदर राम हो बाहर राम। जागत राम वो सोबत राम। अंदर राम हो बाहर राम। जागत राम ओ सोबत राम। अंदर राम हो बाहर राम। जागत राम वो सोबत राम। अंदर राम हो बाहर राम। सपन में देखत राजा राम राजा राम राजा राम। अंदर राम हो बाहर राम। अंदर राम हो बाहर राम। कहत कबीरा वो अनुभवनी का। अंदर राम हो बाहर राम। कहत कबीरा वो अनुभवनी का। अंदर राम हो बाहर राम। जहाँ देखे वहाँ राम राम सरी का ओ राम सरी का। अंदर राम हो बाहर राम। अंदर राम हो बाहर राम। राम बिना कच देखत नागी अंदर राम ओ बाहर राम। अंदर राम हो बाहर राम। अंदर राम हो बाहर राम। गुरुनाथ ज्ञानानंद शरणं शरणं गुरुदेवा। ओम गुरुनाथ ज्ञानानंद शरणं शरणं गुरुदेवा। ओम गुरुनाथ ज्ञानानंद ओम शरणं शरणं गुरुदेवा। गुरुनाथ ज्ञानानंद शरणं गुरुदेवा। निर्मलगु परमानंद चिन्मयने गुरुनाथ चिंदयडंगिड शिवपदमळि तरुण देशिकने गुरुनाथ। ओम गुरुनाथ ज्ञानानंद शरणं शरणं गुरुदेवा। ओम गुरुनाथ ज्ञानानंद शरणं शरणं गुरुदेवा। பார்முழுதும் பரமாகி நிறைந்திட்ட பாக்கியமே குருநாத. பார் முழுதும் பரமாகி நிறைந்திட பாகியனே குருநாத. பார் முழுதும் பரமாகி நிறைந்திட்ட பாக்கியமே குருநாத. யார் தருவார் அருளினல் அனுபவம் ஆண்டவனே குருநாத. ஓம் குருநாத ஞானானந்த சரணம் சரணம் குருதேவா. ஓம் குருநாத ஞானானந்த சரணம் சரணம் குருதேவா. நித்ய நிரஞ்சன நிர்மலனாகிய நிர்குணனே குருநாத. 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 சத்திய ஞானானந்தமதாகிய சாஸ்வதனே
गुरुनाथ गुरुनाथ ज्ञानानंद शरणं शरणं गुरुदेवा ओम गुरुनाथ ज्ञानानंद शरणं शरणं गुरुदेवा ओम गुरुनाथ ज्ञानानंद शरणं शरणं गुरुदेवा गुरुनाथ ज्ञानानंद गुरु ज्ञानानंद मूर्ति की जय त्रिविधता पासी हारक है गुरु पाया विविधता पासीहारक हे गुरु पाया त्रिविधता पासी हारक है गुरु पाया विविधता पासीहारक हे गुरु पाया हे गुरु पाया गुरु पाया हे गुरु पाया गुरु पाया भव सिंधु सीतारक हे गुरु पाया भव से सीतारक हे गुरु पाया त्रिविधता पाद त्रिविधता पाद त्रिविधता पाद हारक हे गुरु पाया भव से सीतारक हे गुरु पाया स्वात्म सुखाचे बीज हो हे गुरु पाया स्वात्म सुखाचे बीज हो हे गुरु पाया पूर्ण ज्ञानाचे निज गुज हो हे गुरु पाया पूर्ण ज्ञानाचे निज गुज हो हे गुरु पाया त्रिविधता पाद त्रिविधता पाद त्रिविधता पाद हारक हे गुरु पाया भवते दोषी तारक हे गुरु पाया भक्ति पंथा लाविती हे गुरु पाया भक्ति पदासी लाविती हे गुरु पाया भक्ति पंथा लाविती हे गुरु पाया भक्ति पदासी लाविती हे गुरु पाया नयनी रघुवीर दाविती हे गुरु पाया नयनी रघुवीर दाविती हे गुरु पाया भव से सीतारक हे गुरु पाया रामदासाचे जीवन 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 हे गुरु पाया सकल जीवाचे पावन हे गुरु पाया सकल जीवाचे पावन हे गुरु पाया सीतारक हे गुरु पाया प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न
सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो हे प्रियवर गुरु परंदाम हे प्रियवर गुरु परंदाम हे प्रियवर गुरु परंदाम हे प्रियवर गुरु परंदाम प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो हे प्रियवर गुरु परंदाम हे प्रियवर गुरु परंदाम हे प्रियवर गुरु परंदाम की हे प्रियवर गुरु परंदाम हे प्रियवर गुरु परंदाम की हे प्रियवर गुरु परंदाम के मैं बार बार करूं प्रणाम मैं बार बार करूं प्रणाम प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो हे प्रियवर गुरु परंदाम 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 की हे प्रियवर गुरु परंदाम के मैं बार बार करूं प्रणाम मैं बार बार करूं प्रणाम प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो प्रकाश हो सुप्रसन्न हो जय सद्गुरु मूर्ति की समस्त संत मंडली की जय संत पताची जोड़ तेरे घरी साधु पताची जोड़ पदाची जोड़ तेरे हरि साधु पदाची जोड़ संत पताची साधु पताची भक्त पताची जोड़ तेरे घरी साधु पताची जोड़ संत पदाची साधु पदाची भक्त पदाची जोड़ तेरे हरि साधु पदाची जोड़ संत समागम आत्म सुखाचा संत समागमे आत्म सुखाचा संत समागम आत्म सुखाचा संत समागमे आत्म सुखाचा सुंदर मुगवे मोड तेरे घरी साधु पदाची जोड़ सुंदर मुगमे मोड़ तेरे हरि साधु पदाची जोड़ संत पदाची साधु पदाची भक्त पदाची जोड़ तेरे हरि साधु पदाची जोड़ संत पदाची साधु पदाची भक्त पदाची जोड़ तेरे हरि साधु पदाची जोड़ अमृत सुफलित करुणी पूर्ण मनोरथ सुफलित करुणी पूर्ण मनोरथ सुफलित करुणी पूर्ण मनोरथ सुफलित करुणी पूर्ण मनोरथ पुरविचे देवीचे गोड तेरे घरी साधु पदाची जोड पुरविनी देवीचे गोड तेरे हरि साधु पदाची जोड संत पदाची साधु पदाची भक्त पदाची जोड तेरे हरि साधु पदाची जोड अमृत म्हणणारे हरिभक्तांच्या अमृत मने रे हरिभक्ता अमृत म्हणणारे हरिभक्तांच्या अमृत मने रे हरिभक्ता शेवट करीसी जोड तेरे घरी साधु पदाची जोड सेवण करीचे जोड तेरे हरि साधु पदाची जोड भक्त पदाची साधु पदाची भक्त पदाची जोड तेरे हरि साधु पदाची जोड समस्त संत मंडली की बोला नाथ उमापते शंभो शंकरा घर घर बोला नाथ उमापते शंभो शंकरा घर घर बोला नाथ
उमापते शंभो शंकरा भोलानाथ उमापते शंभो शंकरा हर हर भोलानाथ उमापते शंभो शंकरा भोलानाथ उमापते शंभो शंकरा नंदिवागन नागभूषण नंदिवाहन नागभूषण नंदिवागन नागभूषण नंदिवाहन नागभूषण चंद्रशेखरा जटाधरा चंद्रशेखरा जटाधरा चंद्रशेखरा जटाधरा चंद्रशेखरा जटाधरा गंगाधर गौरी मनोहरा गंगाधर गौरी मनोहरा गंगाधर गौरी मनोहरा गंगाधर गौरी मनोहरा गिरिजा कांता सदा शिवा गिरिजा कांता सदा शिवा भोलानाथ उमापते भोलानाथ उमापते शंभो शंकरा हर हर भोलानाथ उमापते शंभो शंकरा शूलाधर ज्योति प्रकाश शूलधर ज्योति प्रकाश शूलाधर ज्योति प्रकाश शूलधर ज्योति प्रकाश विभूति सुंदर परमेश विभूति सुंदर परमेश बम 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 डमरुकनाद 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 पार्वती रमण सदा शिवा पार्वती रमण सदा शिवा पार्वती रमण सदा शिवा पार्वती रमण सदा शिव भोलानाथ उमापते शंभो शंकरा हर हर भोला हर हर भोलानाथ उमापते शंभो शंकरा अलास्य सुंदरम मीनाक्षी सुंदरम अलाक्ष सुंदरम मीनाक्षि सुंदरम अलास्य सुंदरम मीनाक्षी सुंदरम अलाक्ष सुंदरम मीनाक्षि सुंदरम कल्याण सुंदरम कदम्बवन सुंदरम कल्याण सुंदरम कदम्बवन सुंदरम कल्याण सुंदरम कदम्बवन सुंदरम कल्याण सुंदरम कदम्बवन सुंदरम अष्टाल सुंदरम अभिषेक सुंदरम अष्टाल सुंदरम अभिषेक सुंदरम अष्टाल सुंदरम अभिषेक सुंदरम अष्टाल सुंदरम अभिषेक सुंदरम कर्पूर सुंदरम कदम्बवन सुंदरम कर्पूर सुंदरम कदम्बवन सुंदरम कर्पूर सुंदरम कदम्बवन सुंदरम कर्पूर सुंदरम कदम्बवन सुंदरम आलास्य सुंदरम मीनाक्षी सुंदरम आलास्य सुंदरम मीनाक्षी सुंदरम अलाक्ष सुंदरम मीनाक्षि सुंदरम पार्वती बदये हर हर महादेव बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय रत्न जटित सिंहासन रत्न जडित सिंहासन रत्न जटित सिंहासन रत्न जडित सिंहासन भारी शोभे रघुनंदन वारी शोभे रघुनंदन भारी शोभे रघुनंदन वारी शोभे रघुनंदन वाम भागी सीताबाई
शत्रुघ्नो दो बाई भरत शत्रुघ्न तो बाई चामर डाली दी दोही बाई नल नील जांबवंत नील जांबवंत नल नील जांबवंत सुग्रीवांगद विभीषण भक्त देग बुद्धि देनो काही देह बुद्धि नेनो काही पलंकित राम दाई दास अंकित राम दास अंकित राम बाई दास अंकित राम भाई रत्न जटित सिंहासन रत्न जडित सिंहासन रत्न जटित सिंहासन रत्न जडित सिंहासन राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम कृष्ण कृष्ण राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम राजा राम सीता राम राजा राम और सीता राम राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम राजा राम और सीता राम राजा राम अरे सीता राम राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम राजा राम सीता राम राजा राम और सीता राम राजा राम अरे सीता राम राजा राम बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय गोविंद कृष्ण पागी यदुवीरा गोविंद कृष्ण पागी यदुवीरा गोविंद कृष्ण पागी यदुवीरा गोविंद कृष्ण पागी यदुवीरा राजगोपाल कृष्ण पागी यदुवीरा राजगोपाल कृष्ण पागी यदुवीरा राजगोपाल कृष्ण पागी यदुवीरा राजगोपाल कृष्ण पागी यदुवीरा कमला वल्लभ दिव्य कंजनेत्र कमला वल्लभ दिव्य कंजनेत्र राधा मन कुमुद पूर्ण चंद्र राधा मन कुमुद पूर्णचंद्र पुण्य गाधा नंदित मुनि जनसांद्र पुण्यगादानंदित मुनि जनसांद्र हरे गोविंद कृष्ण पागी यदु राजगोपाल कृष्ण पागी यदुवीरा गोविंद कृष्ण पागी यदुवीरा राजगोपाल कृष्ण पागी यदुवीरा कमला वल्लभ दिव्य कंजनेत्र कमला वल्लभ दिव्य कंजनेत्र गोप यमलार्जुन भंजन नीलगात्र गोपयमलार्जुन भंजन नीलगात्र हरे गोविंद कृष्ण पागी यदुवीरा राजगोपाल यदुवीरा चंचल मणि कुंडल चारुगासा चंचल मणि कुंडल चारुगासा चंड चानूर मुट्टिकासुर दमन घासा चाणूर मुट्टिकासुर दमनघासा हरे गोविंद कृष्ण पागी हाँ। यदुवीरा राजगोपाल कृष्ण पागी यदुवीरा गोविंद कृष्ण पागी यदुवीरा राजगोपाल कृष्ण पागी यदुवीरा
गोपाल कृष्ण पाहि यदुवीरा तापादिरगित तमाल लीला आपादिरगित तमाल लीला विजय गोपाल गोपी जन कलिलोला विजय गोपाल गोपी जन गेलियोला हरे गोविंद कृष्ण पाहि यदुवीरा राजगोपाल कृष्ण पाहि यदुवीरा हरे गोविंद कृष्ण पाहि यदुवीरा राजगोपाल कृष्ण पाहि यदुवीरा देवकी नंदन अरविंद नयन 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 अरविंद नयन कृष्ण अरविंद नयन कृष्ण अरविंद नयन कृष्ण अरविंद नयन कृष्ण मुरली गोपाल कृष्ण मुरली गोपाल कृष्ण हरे मुरली गोपाल कृष्ण मुरली गोपाल कृष्ण कृष्ण मुरली गोपाल कृष्ण मुरली गोपाल कृष्ण मुरली गोपाल कृष्ण मुरली गोपाल देवकी नंदन अरविंद नयन 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 अरविंद नयन कृष्ण अरविंद नयन कृष्ण मुरली गोपाल कृष्ण हरे मुरली गोपाल कृष्ण हरे मुरली गोपाल कृष्ण मुरली गोपाल कृष्ण मुरली गोपाल कृष्ण हरे मुरली गोपाल कृष्ण हरे मुरली गोपाल कृष्ण मुरली गोपाल कृष्ण बोल वृंदावन विहारी लाल की जय बोल पंढरीनाथ महाराज की जय तुमाजी माऊली बोल पंढरीनाथ महाराज की जय विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा 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 बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा नमः नगरी वैकुंठ पंढरी नामये नगरी वैकुंठ पंढरी नमः नगरी वैकुंठ पंढरी नामये नगरी वैकुंठ पंढरी नंदतो श्रीहरी पांडुरंगा नंदतो श्री हरी पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा अरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बिंबरचे स्नान देवाचे दर्शन देवाचे सान देवाचे दर्शन बिंबरचे स्नान देवाचे दर्शन देवाचे सान देवाचे दर्शन पाप गजलोन जायते ते पाप हे जळोन जायते ते पाप गजलोन जायते ते पाप हे जळोन जायते ते बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल
विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा नरदेही जन्मले पंढरीसा गेले नरदेवी जन्मले पंढरीसा गेले नरदेही जन्मले पंढरीसा गेले नरदेवी जन्मले पंढरीसा गेले देखी भरी पाहिले पांडुरंगा भरी पाहिले पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा अरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा अरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा चरणावरी माता नरहरी ठेविला चरणावरी माता नरहरी देवीला चरणावरी माता नरहरी ठेविला चरणावरी माता नरहरी देवीला हृदयी बिंबला पांडुरंगा हृदयी बिंबला पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा अरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा अरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा अरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा अरे विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा बोला पुंडली गवरदा हरी विठ्ठल 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 गजरी अवगी दुमदुमली पंढरी विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवगी दुमदुमली पंढरी पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवगी दुमदुमली पंढरी पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवगी दुमदुमली पंढरी अवगी दुमदुमली पंढरी अवगी दुमदुमली पंढरी पांडुरंग विठ्ठल 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 माझ्या विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझे विठ्ठल पांडुरंगा होतो नामाचा गजर होतो नामाचा गजर होतो नामाचा गजर होतो नामाचा गजर दिंड्या पताकाचे भार दिंड्या पताकाचे भार दिंड्या पताकाचे भार दिंड्या पताकाचे भार पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझे विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझे विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठला माझे विठ्ठल पांडुरंगा निवृत्ती ज्ञान देव सोपान ज्ञान देव सोपान निवृत्ती ज्ञान देव सोपान ज्ञान देव सोपान अपार वैष्णव ते जान अपार वैष्णव ते जाना पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझे विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझे विठ्ठल पांडुरंगा हरि कीर्तनाची दाटी हरी कीर्तनाची दाटी हरि कीर्तनाची दाटी हरी कीर्तनाची गाती हरि
हरी कीर्तनाची दाटी हरी कीर्तनाची गाती शोक मेला गाली मिटी शोक मेला गाली मिटी शोक मेला गाली मिटी शोक मेला गाली मिटी पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल माझे विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझे विठ्ठल पांडुरंगा पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझे विठ्ठल पांडुरंगा बोला पुंडली गवरदा हरी विठ्ठल तू माझी माऊली तू माझी माऊली मी तुझे लेम करू 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 माझी प्रेम पाना विठाबाई माझे प्रेम पाना विठाबाई तू माझी माऊली तू माझी माऊली पांडुरंग 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 तू माझी गाऊली मी तुझे वासरू तू माझी गावली मी तुझे वासरू तू माझी गाऊली मी तुझे वासरू तू माझी गावली मी तुझे वासरू नको पान करू पांडुरंगा नको पान करू पांडुरंगा तू माझी माऊली तू माझी माऊली पांडुरंग 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 बोला पांडुरंग 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 तू माझी हरिणी मी तुझे पाडस तू माझी हरिणी मी तुझे पाडस थोडी भव पाश पिताबाई थोडी भव पाश विठाबाई तू माझी माऊली तू माझी माऊली पांडुरंग 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 तू माझी पक्षिणी मी तुझे अंडज 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 चारा गाली मज विठाबाई तारा गाली माझ विठाबाई तू माझी मा
ఉమాది మావుని పాండురంగ 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 నామామణే హోది భక్తిచా వల్లభ నామమణి హోతి భక్తిచా వల్లభ ಮಗೆ पुढे उभा सांभाळीसी मागे पुढे उभा सांभाळीसी माझी माऊली ओ माझी माऊली पांडुरंग 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 बोला पांडुरंग 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 बोल पांडुरंग 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 विठ्ठल पांडुरंग बोल विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग बोल विठ्ठल पांडुरंग अरे विठ्ठल पांडुरंग बोल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग बोल विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग बोल विठ्ठल पांडुरंग अरे विठ्ठल पांडुरंग बोल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग बोल विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग अरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग अरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग अरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग अरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग अरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग बोल विठ्ठल पांडुरंग अरे विठ्ठल पांडुरंग बोल विठ्ठल पांडुरंग बोला विठ्ठल पांडुरंग बोल विठ्ठल पांडुरंग बोल पंढरीनाथ महाराज की जय समचरण सरोजं सान्द्र नीलाम्बुदाभं जघनय निहितपाणिं मण्डनं मण्डनानं तरुणतुलसीमाला 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 कन्धरं कञ्जनेत्रं सदय धवल सदय धवलगा विठ्ठलं चिन्तयामि विठ्ठलं चिन्तयामि श्री पाण्डुरङ्गमहिषीं दुरितापहन्त्रीं सर्वार्थदां सुखमयीं सुमनोभिरामायां सौभाग्यदां नतजनोद्धरणाय दक्षां श्रीरुक्मिणी स्वजन कल्पलतां नमामि श्रीरुक्मिणी स्वजन कल्पलतां नमामि
நைவாத்மனः பிரபுலயம் நிஜலாப நைவாத்மனः பிரபுலயம் நிஜலாபபூர்ண மானம் ஜனாத விதுஷः கருணோ விரணீதே यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः उच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री 5 வயசு குழந்தை பிரகலாத சுவாமி நரசிம்மமூர்த்தியை ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் பொழுது எந்த ஒரு யோக்கியதையும் தகுதியும் இல்லாத நான் உன்னுடைய சரணத்தை பிடிச்சுட்டு இருக்கேன். ஏன் என்ன தைரியம் தெரியுமா? பக்தியா துதோஷ பகவான் கஜயூதபாயா, நீ பக்திக்கு தான் வசப்படுவ, பக்தியில் தான் சந்தோஷப்படுவேங்கிற நம்பிக்கையில உன்னுடைய சரணத்தை ஆசிரியிச்சிருக்கேன். இந்த ஸ்துதிகளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எந்த ஸ்துதி ஆனாலும் ஒரு ஸ்லோகத்துக்கும் அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. முதல் ஸ்லோகமே எப்பேற்பட்ட பிரம்மாதி தேவதைகள்லாம் உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணியும் உன்னை சந்தோஷப்படுத்த முடியாத பொழுது என்னால எப்படி சந்தோஷப்படுத்த முடியும்? இருந்து எந்த நம்பிக்கையில வந்திருக்கேன்னா, நீ பக்திக்கு சந்தோஷப்படுவ. பக்தியா துதோஷா, அப்படி என்ன பக்தியில உயர்வு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. விப்ராத்விஷட் மன்யேதனாபிஜன ரூபதப ஸ்ருதௌஜஸ்தேஜ பிரபாவ பல பௌருஷ புத்தியோகாக 12 குணங்கள். இந்த குணங்கள்னால நீ சந்தோஷப்பட மாட்டே, பக்தியினாலதான் சந்தோஷப்பட. இப்ப சொன்ன 12 குணங்களும் ஒருத்தருக்கு இருக்கு, ஆனா பக்தி இல்லை. அப்ப என்ன ஆகும்னா, பக்தியோட இருக்கக்கூடிய ஒரு சண்டாளனா இருந்தாலும் அவன் பக்தி பண்ணினான் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த குணங்கள் நிரம்பின பிராமணோத்தமனை விட இவன் உயர்ந்தவன். மனசை அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கான், வாக்கு அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கான், சரீரத்தை அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கான், திரவியத்தை அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கான், தன்னையே அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கான். அவன் இவனை காட்டிலும் உயர்ந்தவன். எல்லாத்தையும் உனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினானே, பக்தியோடு கூட இவன் உயர்ந்தவன். அடுத்த ஒரு கேள்வி வரும், இல்லாதவனுக்கு கொடுத்தாதான பிரயோஜனம், இல்லாத வாழ்க்கை கொடுத்தாதான் அதுக்கு பிரயோஜனம். பூர்ணமா இருக்கிறவனுக்கு நீ கொடுத்த ஒன்னால என்ன பிரயோஜனம்? நைவாத்மன பிரபுரயம் நிஜலாப பூர்ணகாய. நீ மனசை கொடுத்தேன், வாக்கு கொடுத்தேன், சரீரத்தை கொடுத்தேன், பணத்தை கொடுத்தேன், உயிரையே கொடுத்தேன்னா உன்னோடதுனால அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? அவங்கிட்ட இல்லையா? உங்ககிட்ட இருக்கிறது கொஞ்சம், அவர்கிட்ட இருக்கிறது எவ்வளவுன்னா நிஜலாப பூர்ணா. அவனோ பிரபு,
அது மாத்திரமில்ல, அவன்தான் பூர்ணமிதம்னு உபனிஷத்து சொன்ன பூர்ண வஸ்து. நிஜ லாப பூர்ண. அப்பேற்பட்ட பிரபுவுக்கு உங்ககிட்டேந்து ஒண்ணு வாங்கிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் நீ என்ன சொல்ற, மானம் ஜனாதவ அவிதுஷ கருணோ விரணீதே. நான் அதை பண்ணினேன், இதை பண்ணினேன், நான் கோவில் கட்டினேன், நான் அபிஷேகம் பண்ணினேன், நான் மாலை வாங்கி சாத்தினேன், நான் அன்னப்பாவாடை போட்டேன், நான் சந்தனாபிஷேகம் பண்ணினேன், பால் அபிஷேகம் பண்ணினேன், சந்தன காப்பு பண்ணினேன்னு இவன் அசட்டுத்தனமா சொல்றானா. ஏன்னா உன்னோடத்தை வாங்கிக்க வேண்டிய நிலையில அவர் இல்ல. நிஜலாப பூர்ணா. அவருக்கு தான் அபேட்சை இல்லை, அவருக்கு தேவையும் இல்லை, அவர்கிட்டயே பூர்ணமா இருக்கு. அப்ப உன்னோடத்தினால அவருக்கு என்ன பிரயோஜனம்னா அவருக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. நாம் என்ன பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணினாலும் அதனால அவர் ஜீவிக்கல. நாம நிவேத்தியம் பண்றதுனாலதான் அவருக்கு வயர் ரொம்பறதா. உலகத்துக்கு சாப்பாடு போட்டு இருக்கிற பிரபுவுக்கு நாம ஒரு பாத்திரத்துல சாதத்தை நிவேதனம் பண்ணினா அவருக்கு அது போதுமாது. தத்துவம்னு பார்த்தா இது சம்பந்தமே இல்லை. நீ அவர் பண்றதுக்கு நீ கொடுக்கறதுக்கு சம்பந்தமே. பக்தி விஷயத்துல மாத்திரம் நாம நைவேத்தியம் பண்ணினாதான் பகவானுக்கு சாப்பாடுன்னு நினைச்சாதான் பக்தி வரும். நாம இன்னைக்கு நைவேத்தியம் பண்ணாட்டா சுவாமிக்கு பசிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாதான் பக்தி வளர்ச்சி. தத்துவம் என்னன்னா நீ நைவேத்தியம் பண்றது அல்பம்னா அவருக்கு. சமுத்ருனிக்கு ஆச்சம் అర్ఘ్యపాద్య ఆచనంబు చేసి சமுத்திரனுக்கு அர்க்கியம் கொடுக்கிற மாதிரி, சூரியனுக்கு கற்பூரம் காட்டுறது போல. அப்படி இருந்தும் பகவான் இவன் நினைக்கிறான், நம் ஒரு மனுஷன் நான் அதை பண்ணினேன் இதை பண்ணினேன். பின்ன அவனுக்கு தான் அபேட்சை இல்லையே, அவருக்கு தான் பூர்ணமா இருக்கு. அதனால என்ன பிரயோஜனம்னா அவருக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. நீ என்ன கொடுக்கறையோ அது உனக்கு தான் திருப்பி வரும். தச்சாத்மனே பிரதிமுகஸ்ய யதா முகஸ்ரீஹி. நாம் எதை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணினாலும் பாயசம் நிவேதனம் பண்ணினா என்ன ஆகும்னா நமக்கு பாயசத்தையா திருப்பி கொடுப்பானா என்ன? நீ ஒரு டப்பா ஒரு அடுக்கு பாயசம் நிவேதனம் பண்ணினா நீ எனக்கு பண்ணினியே இந்த பாயசம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. அதனுடைய சாரம் பாயசம் சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்னு ஆனந்தம்னு அர்த்தம். 365 நாள் பாயசம் சாப்பிட்றவா உண்டு. அப்ப சந்தோஷமா இருக்கான்னு அர்த்தம். இப்படி தொடர்ந்து சாப்பிட்டா சுகர் வந்துடும், அது விஷயம் வேற. ஆனால் 365 நாள் பாயசம் சாப்பிட்றவா உண்டா? ஒருத்தர் பேசும்போது சொன்னார், 365 நாளும் பாயசத்தோடு சாப்பிட்டது சேங்காலிபுரம் அனந்தராம தீட்சிதர் வாழ் தான்னு ஒருத்தர் சொன்னார். 365 நாளும் பகவத்குணம் சொல்ற, 365 நாளும் சஞ்சாரத்தில் இருக்க, போற இடத்துல எல்லாம் அவ பாயசம் பண்ற. இது சின்ன விஷயம் நாம நினைக்கிறோம், பிராக்டிக்கலா பார்த்தா சாத்தியமே இல்லை. அதனால அவர் ஒரு அடுக்கு பாயசம் நிவேதனம் பண்ணினா நமக்கு 10 அடுக்கு பாயசம் தரான்னு அர்த்தம் இல்லை. அதனுடைய சாரம் சந்தோஷம். பாயச நிவேதனம் பண்ணினா 365 நாளும் நம்ம மனசை சந்தோஷமா வச்சிருக்க, ஆனந்தமா வச்சிருக்க. ஒரு பூமாலை சாத்தினோம்னா நம்முடைய மனசு வாடாம பார்த்துக்க. ஒவ்வொரு திரவியத்தினுடைய தத்துவத்தை எடுத்துக்கணும். புஷ்பத்தினுடைய தன்மை என்ன, போடும்போது அழகா இருக்கு, 2 மணி நேரம் ஆனா வாடி போயிடும், அடுத்த நாளைக்கு நன்னா வாடி போயிடும். வாடக்கூடிய புஷ்பத்தை பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணினா நம்முடைய மனசை வாடாம பகவான் பார்த்து. சந்தன காப்பு சாத்தினா, சந்தன அபிஷேகம் பண்ணினா நம்மள சுவாமி கமகமான்னு வச்சிருக்க, மணக்கரா மாதிரி வச்சிருக்க. தச்சாத்மனே பிரதிமுகஸ்ய யதா முகஸ்ரீஹி
இதுக்கு ஒரு நியாயம் சொல்ற பிரகலாத சுவாமி. யதா முகஸ்ரீ பிம்ப பிரதிபிம்ப நியாயம்னு ஒரு நியாயத்தை பிரகலாத சுவாமி சொல்ற. பிம்ப பிரதிபிம்ப நியாயம் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்ப நாம் ஒரு கண்ணாடி எடுத்து நம்மளோட முகத்தை பார்க்கிறோம். கண்ணாடியில தெரியறது பிரதிபிம்பம். அதுக்கு ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய முகம் பிம்பம். பிம்பம் கண்ணாடியில தெரிஞ்சா பிரதிபிம்பம். இதே கோவிலுக்கு போனோம்னா அங்க இருக்கக்கூடிய மூர்த்தி சுவாமி பிம்பம், நாமெல்லாம் பிரதிபிம்பம். இப்ப கண்ணாடி சுவாமி பிம்பம், நாம பிரதிபிம்பம். இதே நாம கண்ணாடியில பார்த்தா நாம் பிம்பம், கண்ணாடியில் தெரியுது பிரதிபிம்பம். இப்படி கண்ணாடியில பார்க்கும்பொழுது முகத்துல கொஞ்சம் குங்குமம் இட்டுக்கணும். கண்ணாடியில தானே தெரியுது. அது ஒரு யாராவது குங்குமத்தை எடுத்து கண்ணாடியில தெரியிற முகத்துக்கு இடுறானோ, அவன் இல்லேன்னு தெரிஞ்சுன்றது கண்ணாடியை பார்த்து. அப்ப குங்குமத்தை எடுத்து கண்ணாடியில தான் இட. அவன் கண்ணாடியில இடாமல் நெத்தியில இட்டுக்கிறான். பிம்பத்துல இட்டா அது அந்த க்ஷணமே பிரதிபிம்பத்துல கண்ணாடியில தெரியுது. இப்ப கண்ணாடியில பார்த்தா பிரதிபிம்பம், நாம் பிம்பம். இதே கோவிலுக்கு போனா சுவாமி பிம்பம், நாம் பிரதிபிம்பம். இப்ப பிரதிபிம்பத்துல அழகா தெரியணும்னா பிம்பத்துக்கு பண்ணணும். பிம்பத்துக்கு பண்ணினா பிரதிபிம்பத்துக்கு வந்துடும். அதுபோல நாம சுவாமிக்கு என்ன பண்ணினாலும் அது பல மடங்கா திரும்பி வந்துடும். அது கொடுத்ததை திருப்பி கொடுத்தா அது கைமாத்துன்னு பேர். பல மடங்கு கொடுத்தா ஔதாரியம்னு. ஔதாரியாத்து அகசோஷனாது பராசர பட்டர் சொல்றார். ஏன் பகவான் சுத்தி 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 பக்தாள்லாம் வரான்னு சும்மாவா வரா? சந்தியத்திர ஷட் சாட்சினா, நமக்கு வாழ்க்கைக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாராம் சுவாமி. எல்லாத்தையும் கொடுக்கறதுனால தானே சுத்தி சுத்தி வர்றாரு. ஔதாரியாத்து உதார குணம். கொஞ்சம் வாங்கிண்டு நிறைய கொடுக்கு. ஒரு கீரையை சாப்பிட்டு 10,000 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டேன். ஒரு முழும் துணியை வாங்கிண்டு இந்த பாவியினுடைய கை வலிக்கிற அளவுக்கு வஸ்திரத்தை கொடுத்தார். இதுக்குதான் உதார குணம்னு பேர். ஔதாரியாத்து அகசோஷனாதி அகணித ஸ்ரேயப்பத பிராபனாதி. நம்ம கிட்டே இருந்து கொஞ்சம் வாங்கிட்டு நிறைய திருப்பி கொடுக்கறதுக்கு தான் உதார குணம். சுவாமியினுடைய குணங்கள்ல முக்கிய பெரிய குணம் உதார குணம். அதுதான் பிரகலாத சுவாமி சொல்றார், நம்ம கிட்ட வாங்கிண்டு பகவான் அப்படியே திருப்பி கொடுக்கிறாராம். தச்சாத்மனே பிரதிமுகஸ்ய யதா முகஸ்ரீகி. அதனால கோவிலுக்கு போய் சுவாமிக்கு பண்றவாள்லாம் அசடுன்னு அர்த்தம் இல்லை. கொஞ்சம் துளசி அர்ச்சனை பண்றது. வாசல்லையே துளசி வித்துன்னு இருக்கா. அவன் 10 ரூபா சொல்ல போறான், 20 ரூபா. இத்தினூண்டு துளசிக்கு 10 ரூபாயான்னு கேட்கலாமோ? அவன் கொஞ்சம் தான் கொடுக்குறான். நானும் அப்பப்போ சொல்லி பார்க்குறேன், இன்னும் கொஞ்சம் கூட கொடு, இன்னும் கொஞ்சம் கூட கொடு. மார்க்கெட்டில் ஒரு கட்டை வாங்கின்னு அவன் 4ஆ பிரிக்கிறான். அவன் 5 ரூபாய்க்கு வாங்கின்னு வந்து இங்கே 4ஆ பிரித்து 40 ரூபாய்க்கு விற்கிறான். இப்படிலாம் பண்ணாதேன்னு அப்பப்போ சொல்கிறேனே தவிர, பஸ்ஸு எங்கேயோ செலவு பண்ணிட்டு காரில் வரா பாருங்க. 1 லிட்டர் டீசல் என்ன விலை, பெட்ரோல் என்ன விலை? ஒரு கட்டு துளசி 10 ரூபா கேட்டால் கொடுத்துட்டு போனால் என்ன நஷ்டம் ஆளு? உனக்கு இந்த நாளில் துளசி கிடைக்கணுமே, அது எங்கே இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியும்? அதுக்குன்னு ஒருத்தன் எவ்வளோ பிரயத்தனப்பட்டு எங்கேயோ போய் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காளோ. ஒரு 10 ரூபா துளசியை வாங்கி சுவாமிகிட்ட கொடுத்துட்டா அவர் என்ன பண்ணுறாரு தெரியுமோ? இந்த துளசியை சரணத்தில் வச்சுட்டா இதுக்கு பதில் தன்னை அடிமையாக்கி விடுறார். இந்த துளசிக்கு பதில் விக்ரீணீதே ஸ்வமாத்மானம். தன்னையே துளசிக்கு பதிலாக கொடுக்கிறானாம் பகவான். இது மாதிரி பகவானுடைய குணங்கள் அது. அதனால நாம் என்ன பண்ணினாலும் அது திரும்பி நமக்கு தான் வருது. அதுதான் பிரகலாத சுவாமின்னு சொல்றார். அதனால கோவிலுக்கு வரோம். திருக்கோடியில் இருக்கார் பிள்ளையார்.
பிள்ளையார் கோவில்ல 5 நிமிஷம் கண்ண மூடின்னு பிரார்த்தனை பண்றான். பெரிய பெரிய பட்ஜெட்டா இருக்கு பிரார்த்தனை எல்லாம். கடைசியில தீபாராதனை பண்ணி நீ கை நீட்டும் போது 10 ரூபா பணம் கொடுக்குற. இந்த 10 ரூபாய்க்கே அவர் உஞ்சவர்த்தி பிள்ளையார். அவர்கிட்ட இவன் போடுற அப்ளிகேஷன் என்ன தெரியுமோ, பெருசா போடுறான். இப்போ 10 ரூபாய்க்கு அவர் நம்ம மாதிரி 10 பேர் போட்டா தானே பிள்ளையாரு தீபம் எரியும். அவர்கிட்ட போய் இவ்வளவு பெரிய அப்ளிகேஷன் போடுறமேனு யாராவது நினைச்சிருக்காளோ? யாரும் நினைச்சது. ஏன்னா நீ எம்டிஆர் என்ன பிள்ளையார் என்ன அவ அப்பாவாலேயே உனக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. உங்ககிட்டேருந்து ஏதாவது வாங்கிண்டாதான் அவர் உனக்கு திருப்பி பண்ண முடியும். ஏன்னா அவருக்கு சர்வசமன்னு பேரு பகவானுக்கு, எல்லாருக்கும் பொது. அதனால ஒருத்தருக்கு வலியக்க கொடுக்க முடியாது. ஏண்டா அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணேன்னு பகவானை போய் ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டா அவர் பதில் சொல்லணும். விருப்பப்படி பண்ண முடியாது. அவன் ஒரு துளசி அர்ச்சனை பண்ணினா கொடுத்தேன், அவர் உண்டியல்ல 10 ரூபா பணம் போட்டான் அதுக்கு திருப்பி கொடுத்தேன் அப்படின்னு அவர் உனக்கு பண்ற கிருபைக்கு ஒரு காரணம் வேணுமோ. அதுக்கு தான் ஏதாவது வாங்கிக்கிறான் பகவான். இல்லாததுக்கு வாங்கிக்கல, நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு வாங்கிக்க. இது மாதிரி எவ்வளவோ தர்மங்கள் கோவில் விஷயமாவே இருக்கு. நம்முடைய பாரத தேசத்திலேயே உலகத்திலேயே ஹிந்து தர்மம் இன்னைக்கு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இதிகாச புராணங்கள்னாலேயும் கோவில்கள்னாலேயும் தான் இருக்கு. இது 2 மாத்திரம் இல்லாமல் யோசனை பண்ணி பாருங்க, ஹிந்து மதத்தை. ஹிந்து மதமே இருக்காது. அப்படி ஒரு ஆணிவேர் போல கோவில்களும் நம்முடைய இதிகாச புராணங்களும் இருக்கு. அதுல கோவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்ப கூட இந்த ஈஷா 2 நாள் முன்னாடி வந்திருந்தா. இந்த ஈஷா யோகாலேருந்து அவ ஒரு சுவாமிஜி ஒருத்தர் இப்ப கவர்மெண்ட்ல அப்ரோச் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவ ஹிந்து கோவில்கள் முழுக்க ஹிந்துக்களுக்கு திருப்பி வாங்கணும். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாம் முயற்சி பண்றா, ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காவல்ல. ஏன்னா நம்முடைய கோவில்கள் பக்தாள்கிட்டயே இருக்கணும் அப்படின்னு இது மாதிரி நிறைய ஒரு மூமெண்ட் கோவில்கள் விஷயமா இப்ப இருக்கு. எத்தனை கோவில்கள் HRNC போர்டுல இருக்கு, இதுல எத்தனை திருட்டு போயிடுது. சாமான் திருட்டு போகும், கோவில் திருட்டு போய் பார்த்துருக்கோமோ? கோவிலே காணும், கோவிலே காணும். இப்ப போய் நம்ம கோவிலுங்க கோவிலுங்கன்னு தேடணும். போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும், கோவில காணும். அத்தனை கோவில் போயிடுது. இதுக்காக ரொம்ப முயற்சி பண்ணி இந்த கோவில் லிஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து இத்தனை காரியம் பார்க்க. எதுக்கு சொல்ல வரேன், கோவில்கள் தான் நம்முடைய ஹிந்து தர்மத்தில் ஒரு ஆணிவேர் போல. அந்த கோவில்களுக்கு நியமங்கள்லாம் இருக்கு. கேரளால நாம் திருவனந்தபுரத்துல பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பத்மநாப சுவாமிக்கு உற்சவம், 10 நாள் உற்சவம், 3 நாள் உற்சவம் ஆயிடுச்சு. லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவு. நம்மூரி பிராமணாலாம் பண்றா. 4வது நாள் அன்னைக்கு கார்த்தால ஒரு டூரிஸ்ட் பஸ் தமிழ்நாட்டிலேருந்து போயிருக்கு. அதுல ஒரு 8 வயசு குழந்தை யாரும் எதிர்பார்க்காத போது உள்ள போய் பத்மநாப சுவாமியை தொட்டுடுத்து. உள்ள ஏறி யாரும் எதிர்பார்க்கல. உடனே கதவை சாத்தி கார்த்த நாள் சாயங்காலம் ஆரம்பிச்சு அடுத்த நாள் சாயங்காலம் வரையும் பரிகாரம் பண்ணியிருக்கா. அத்தனை பண்ணியிருக்கா. அதை பண்ணி முடிச்சுட்டு 24 மணி நேரம் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த 3 நாள் உற்சவம் ஆயிருக்கு பாருங்க. இந்த 3 நாள் உற்சவத்தை சங்கிரகமா பண்ணி அதுக்கு 5வது நாள் தான் 6வது நாள் தான் 4ஆம் நாள் உற்சவம் ஆரம்பிக்கிறார். அப்படின்னா எவ்வளவு நியமங்கள் பாருங்க. ஒரு குருவாயூர் மாதிரி உள்ள கோவில்ல ஒரு குழந்தை ஒண்ணுக்கு போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க, பாத்ரூம் எடுத்துன்னா உடனே கதவை சாத்திடுவா. அவ்வளவு கெடியா இருக்க. நம்ம பாண்டங்கன் மாதிரி இல்லை.
இவரில் 1 2 3 எது வேணாலும் பண்ணலாம். பக்தேபியோ பக்தவத்சலா. அவ்வளவு நியமங்கள் இருக்கு கோவில்கள். இவ்வளவு அதனாலதான் நம்முடைய தர்மம், ஹிந்து தர்மம் இன்னைக்கு உலகத்துக்கு தெரியுது. கோவில்கள் அதுல 12 வருஷம் ஆயிடுத்து அப்படின்னா நன்னா இருந்தாலுமே இந்த கோவிலுக்கு கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும். ஏன்னா நாம எதை ஏத்தினாலும் அதுக்கு ஒரு அவதி உண்டு. 12 வருஷம் அதுக்கப்புறம் அது குறைஞ்சிடும். அதனாலதான் கும்பாபிஷேகங்கள்லாம் 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்றது அப்படின்னு ஒரு நியமம் வச்சுருக்கு. அதுபோல நம்ம பாண்டுரங்கனுடைய கோவில் கும்பாபிஷேகம் கிட்டத்தட்ட 1.5 வருஷமா நானும் வருகிறார் 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 சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். தேதி எத்தனை தேதி பார்க்கறது, ஒவ்வொரு வருஷ பஞ்சாங்கத்தையும் பிரட்டி 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 நெற்றுவாயிடுச்சு. எனக்கு ஜோசியமே தெரியாது, ஜோசிய விவகாரம் தெரியாது. இப்ப நாள் பார்க்க தெரியும். கும்பாபிஷேகத்துக்கு நாள் பாருன்னா ஓரளவு பார்ப்பேன். ஏன்னா நம்ம சுவாமிக்கு பார்த்து 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 இன்னென்ன இருந்தா பண்ணலாம் பண்ண வேண்டாங்கிறது புரிஞ்சு போச்சு. நாள் பார்க்குற அம்சம் மாத்திரம் புரிஞ்சிருக்கு. ஏன் புரிஞ்சிருக்குன்னா அத்தனை தடவை பார்த்துருக்கு. கடைசியில் ஒரு வழியா பகவானுடைய ஒரு திருவுள்ளம் இப்ப கும்பாபிஷேகத்துக்கு நெருக்கமா தீர்மானம் பண்ணி கவர்மெண்ட்ல எல்லாம் கூட நாங்க விசாரிச்சு தெரிவிச்சு எந்த ஒரு சிரமமும் இல்லை பண்ணலாம்னு சொன்னதுனால மே மாசம் 17ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை அன்னைக்கு மகா கும்பாபிஷேகம் ஏற்பாடு பண்ணி கைங்கரியங்கள்லாம் ரொம்ப துரிதமா நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னும் 2 மாசம் தான் இருக்கு. 17ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை கும்பாபிஷேகம். ஞாயிற்றுக்கிழமையிலேருந்தே வேத பாராயணம், யாகசாலை, பஜனை எல்லாம் ஆரம்பம். 4 காலம், 2 காலம் கும்பாபிஷேகம், 4 கால கும்பாபிஷேகம், 6 கால கும்பாபிஷேகம், 8 கால கும்பாபிஷேகம். இது மாதிரி இருந்தா பெரிய கோவில். 8 காலம்னா ரொம்ப பெரிய கோவில். நம்ம பாண்டுரங்கனுடைய கும்பாபிஷேகத்துக்கு இப்ப 15 காலம். ரொம்ப பெரிய விஸ்தாரமான யாகசாலை. 8 நாட்கள் அகண்டமா நாம சங்கீர்த்தனம். பாகவதாலாம் ரெடி ஆயிட்டா பேசி. இன்னொரு 1 வாரத்துக்குள்ள இந்த புக்கு வந்துடும். இன்னைக்கு எத்தனை மணிக்கு யாரோட பஜனை அப்படின்னு. ஸ்ரீ அண்ணாவோட பிரவச்சனம் தினப்படி, அண்ணாவோட பக்த விஜயம் பிரவச்சனம் கார்த்தால 6 மணியிலேருந்து நாம சங்கீர்த்தனம் ஆரம்பிச்சு அடுத்த நாள் 6 மணி வரைந்தோம் அகண்டமா 8 நாள் பஜனை. 24 மணி நேரமும் 8 நாள் பஜனை நடக்கும். அதுக்கப்புறம் திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு கும்பாபிஷேகம் கார்த்தால 6லேருந்து 7:30க்குள்ள அப்படி ஏற்பாடு பண்ணி பத்திரிகை எல்லாம் ரெடி ஆயின்னு இருக்கு. இன்னொரு 10 நாளைக்குள்ள பத்திரிகை வந்துடும். பக்தாளுக்கெல்லாம் தெரிவிப்போம். எல்லாரும் நம்ம ஆசிரமத்தில் நிறைய பேர் இடம் வாங்கிட்டு இருக்கா, ரூம்லாம் வாங்கியிருக்கா. யார் யாரெல்லாம் வாங்கிட்டு இருக்கீங்களோ எல்லாரும் வந்துடணும், இங்கேயே இருக்கணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 லட்சம் பக்தாள் வரையில் ஆகாரம் பண்ணுவோம். வரவாள்லாம் போஜனம் பண்ணுவா. அது மாதிரி ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த கைங்கரியம் இன்னும் திருப்பணி கைங்கரியமே இன்னொரு 2 கோடி ரூபாய் இருக்கு. 2 கோடி ரூபாய் 200 லட்சம் ரூபாய் 40 நாள்ல வேணும். 40 நாள்ல 200 லட்சம் ரூபாய் வேணும். இப்போ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு ரூபாய் இருக்கு? 5 லட்சம் ரூபாய். 5 நாளா 5 40 நாள்ல 2 கோடி ரூபாய். ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் ஆச்சுன்னா 5 லட்சம் ரூபாய். அப்படி கைங்கரியம் நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த பாண்டுரங்கனுடைய கைங்கரியத்துக்கு அவசியம். இப்போ நான் சொன்னேனே, பிரகலாத் இந்த ஸ்துதியே அப்படிதான் ஆரம்பிச்சேன். யதாமுகி பிரதிமுகஸ்ய யதா முகஸ்ரீ. எதுக்கு பாண்டுரங்கனுக்கு கொடுக்கறதுன்னா உனக்காக தான் கொடுக்கறது, உனக்கு வேணுங்கிறதுக்காக தான் கொடுக்கறது. இந்த கைங்கரியத்தில் கூட யாகசாலைக்கெல்லாம் சொல்லியிருந்தோம். 7 பேர்
யாகசாலைக்கெல்லாம் ஒத்துன்னு இருக்கா 7 காலத்துக்கு. ஏற்கனவே பழையபடி 7 நாளைக்கு. இப்போ இன்னொரு 8 நாள் அதிகப்படி ஆகிடுத்தோணும், 8 வேளை. அதுக்கு யாகசாலைக்கெல்லாம் இன்னும் தேவைப்படுறது. ஏற்கனவே முன்னையே பூர்த்தி ஆகிடுது அந்த கைங்கரியம். இப்போ விஸ்தரித்ததுனால இன்னொரு 8 காலத்துக்கு யாகசாலைக்கு பக்தாள்லாம் தேவைப்படுறது. கைங்கறி உபயம் பண்ணுறவா. இது என்னென்னங்கிறது இதுக்கு பின்னாடியே நம்பர் வருமாப்பா? இதுலேயே நம்பர் வரும், அதில் கேட்டுக்கோங்க. இந்த கைங்கரியம் பண்ணுறவா. அது மாதிரி சமாராதனை கிட்டத்தட்ட 300 வேத வித்துக்கள் போஜனம் பண்ணுவா. சமாராதனை அவளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் ரூபாய். இந்த வேத சமாராதனையில் வேத வித்து 4 நம்ம ஜென்மால நம்மளால பார்க்க முடியாது. பாரத தேசத்தில் எத்தனை வேதத்தில் சாக்கைகள் இருக்கோ எல்லா வைதிகாலும் வருவா. அந்த அவளுக்கு சந்தர்ப்பணம் பண்ணுற ஒரு பெரிய பாக்கியம் யாருக்கு முடியுமோ அவள் அவசியம் இந்த சமாராதனையில் கலந்துக்கணும். 2 லட்சம் பேர் சாப்பிட்றான்னு சொல்கிறோம். இதில் பகவான் யார் ரூபத்தில் வருவானோ பகவானும் வரலாமோனும். இந்த 2 லட்சம் பேரில் ஒத்தரா பகவானும் வந்து சாப்பிட்டு போகலாம். அது ஒரு பெரிய சமாராதனை. அந்த கைங்கரியத்துக்கு பெரிய கைங்கரியம். அது ஒரு 100 பக்தாள் வேணும், 1 லட்சம் ரூபா கொடுக்குறவன் சமாராதனைக்கு. இந்த 2 லட்சம் பேர் ஆகாரம் பண்ணுறாலே அதுக்கு. இந்த கைங்கரியத்துக்கு முடிஞ்ச பக்தாள் கலந்துக்கணும். முதல்ல திருப்பணியே பெரிய கைங்கரியமாக இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கோவிலில் மணி கட்டுறோன்னு முதல்ல எல்லா பக்தாள்கிட்டையும் தெரிவித்தோம். அப்படியே ஒரு ஸ்டேஜில் நிறுத்திவிட்டார். ஏன் நிறுத்தினேன்னா, ஒருத்தர் வேற யார்கிட்டையும் கேட்காதீங்க, நானே பூர்ணமாக தரப்போறேன்னார் சிங்கப்பூரில் ஒருத்தர். அவர் பேச்சை கேட்டுட்டு அதை அப்படியே நிறுத்திவிட்டேன். கடைசியில் அவர் அட்ரஸே தெரியல. அவர் நல்ல உத்தமமான காரியம் என்னன்னா மணியை நிறுத்தினார். நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லிவிட்டு அதை நிறுத்திவிட்டார். இப்போ அவர் எங்கே இருக்காருன்னே தெரியல. அப்படி ஒரு கைங்கரியம். மணி கட்ட போகிறோம், பெரிய மணி, கிட்டத்தட்ட 1.25 டன்னில் இருக்கும். அந்த மணி மாத்திரமே 25-30 லட்சம் ரூபா. இந்த கைங்கரியம் இந்த கும்பாபிஷேகத்துக்குள்ளே அதையும் பண்ணலாம்னு நினச்சின்னு இருக்கோம். நிறையா தர்மங்களை சொல்கிறோம். யாருக்கு எது பகவான் தோணை பண்ணுறானோ அந்த தர்மத்தில் பக்தாலாம் அவசியம் கலந்துக்கணும். ஆனால் பிரகலாத சுவாமி நரசிம்மமூர்த்திகிட்ட சொன்னது போல நமக்கு தான் நாம் என்ன கொடுத்தாலும் பகவான் திருப்பி கொடுத்துருவோம். ஒரு துளி கீரையை வாங்கிட்டு இப்போ திரௌபதிகிட்டேருந்து 10,000 பேருக்கு சாப்பாடு போட்டாரா இல்லையா பகவான்? அதுபோல தான் எந்த தர்மம் நாம் பண்ணினாலும் அது திரும்பி நமக்கே வந்துடும். அது என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா, எப்போ தேவையோ போவர். நாம் என்னடா பண்ணுறதுன்னு முழிச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது வேணுமான்னு கேட்டுட்டு வரும். இதோ வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு வரும். அதுதான் தர்மத்தினுடைய குணமே. அதனால இந்த கோவில் திருப்பணியிலையும் மணி கட்டுறோம், அந்த தர்மம். யாகசாலை இன்னொரு 8 காலம் இருக்கு, அதுக்கு முடிஞ்சவா பண்ணலாம். வைதிகாளுடைய சமாராதனை சந்தர்ப்பத்துக்கு பண்ணலாம். வேத வித்துகளுக்கு 2 லட்சம் பேர் சாப்பிட போறா, அந்த தர்மத்தை கொடுக்கலாம். எதுக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம் பக்தாள். இது மே மாசம். அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு சமீபத்தில் இன்னொரு பெரிய பாக்கியம். நம்ம பெரியவா கும்பகோணம் விஜயம் பண்ணியிருக்கா. காஞ்சி மகா பெரியவா கும்பகோணம் விஜயம் பண்ணி பகல் முழுக்க பக்தாள் அந்தந்த கிராமங்களுக்கெல்லாம் போய் எல்லா பக்தாளுக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கா. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாளாக கும்பகோணம் மடத்தில் இருக்கா. நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய பாக்கியம் என்னன்னா, அவ சமீபத்தில் வந்திருக்கா. கும்பகோணம் வந்து 5 வருஷம் இருக்கு. இப்போ கிளம்பினான்னா திருப்பி நம்ம பக்கத்துக்கு வர்றதுக்கு 5-6 வருஷம் ஆகும். இவாளுடைய நமக்கு பெரியவாளோட பழக்கம் ஒரு 7-8 வருஷமாக தான். கொஞ்சம் சமீபத்தில் போய் பழக்கம். முன்னாடியெல்லாம் பரிச்சயம் உண்டு. இதுவரை நெருக்கமான பழக்கம்ங்கிறது கொஞ்ச நாளாக. கொஞ்ச நாளாக அவரை பார்க்கும்பொழுது பிரமிப்பாக இருக்கு. மகாபெரிவாள்கிட்ட என்னென்ன குணம் உண்டோ, உத்தம குணங்கள், புது பெரிவாள்கிட்ட என்னென்ன குணங்கள் உண்டோ எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு வியக்தி தான் பெரியவா.
மகாபரிவாள்கிட்ட உள்ள அந்த தபஸ். ஒரு நாளைக்கு 4.5 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் உட்காந்து பூஜை பண்றா 3 காலம். அவ எழுந்துண்டத்திலேருந்து ராத்திரி படுத்துக்கிற பரியந்தம் அவர் என்ன டிவி பார்க்கிறாரா, வெம்படிக்கிறாரா, என்ன காரியம் பண்ற? தபஸ். அவளுடைய காரியம் முழுக்க தபஸ். என்ன பேசினாலும் ஜனங்களுடைய ஒரு க்ஷேமத்துக்காக தான் யோஜனை பண்ணி பல விஷயங்கள் சொல்ல. நேற்றுக்கு பெரியவாளோட தான் நான் கார்ல வந்தேன். வரும்போது அபூர்வமா ஒரு விஷயம் சொன்னார். இப்ப இந்த நான் பார்த்த வரையில் பிராமணால தவிர பாக்கி அப்ராமணா குழந்தைகள்லாம் கெட்டிக்காராளா இருக்கா, புத்திசாலியா இருக்கா. அநேகமா பிராமண குழந்தைகள்ல பல குழந்தைகளை பார்த்தா பர்சன்டேஜ்லயே அசடா இருக்கு. இது என்னன்னு ஆலோசனை பண்ணி பார்த்தா, இந்த குழந்தைகளை பெத்தவா இருக்கா பாருங்க, அவ அவ உத்தியோகம் பார்க்கிற ஆபீஸுக்கு பிளான் நன்னா பண்ணி கொடுக்குறா. தன்னோட லைஃபை ஒழுங்கா பிளான் பண்ண தெரியாமல் ஒரே கன்ஃபியூஸ்லயே இருக்காவா. குழந்தை பெத்துக்கணுமா வேண்டாமா, குழந்தை பெத்துக்கணுமா வேண்டாமான்னு இப்படியே கன்ஃபியூஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் இவாளுக்கு பிறக்கிற குழந்தை அதே கன்ஃபியூஸோட பிறக்கிறது. இது மாதிரி ஒரு பெரிய, இது ரொம்ப தொலைநோக்கான ஒரு விஷயம். அது அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா 100க்கு 100 கரெக்டா இருக்கு. கல்யாணம் ஆகி 4 வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது குழந்தைன்னு கேட்டா அவளோட அப்பா அம்மா என்ன சொல்றா தெரியுமோ? நமஸ்காரம் பண்ண தம்பதிகளோட அப்பா அம்மா, நாங்களும் சொல்லிட்டே இருக்கோம், இன்னும் நாங்க பிளான் பண்ணலேன்னு சொல்றாங்க. இப்படியா இருந்தது ஒரு 25 வருஷம் முன்னாடி? நீ பிளான் பண்ணும்போது பிறக்குமா? அது காலத்துல பிறந்தாதானே உண்டு. அந்த கன்ஃபியூஸ் தான் காரணம். பெரியவா இது ரொம்ப ரொம்ப சூட்சமா சொன்ன. இது மாதிரி அவர் ஜாதி விஷயமா பேசல. அவளுக்கு பிறக்கிறது இவனுக்கு பிறக்கல, அவன் கெட்டிக்காரனா இருக்கான் அசடுன்னு அந்த கோணமே இல்லை. இந்த அப்பா அம்மாவனுடைய கன்ஃபியூஸை காமிக்கல. எதுலையுமே நிர்ணயம் இல்லாமல் இப்படி இருக்கா, அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் மாற்றணும், அதுக்கு என்னென்ன உண்டு, என்னென்ன காரியம் பண்ணணும்னு அதெல்லாம் ஆலோசனை பண்ற. அது மாதிரி தபஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு பிரியம். புது பிரிவாள்கிட்ட எப்படி இருக்கணும்னா, அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா அவர்கிட்ட எப்பேற்பட்ட எம்பிஏவா இருந்தாலும் தோத்து போயிடும். அவ்வளவு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் புது பிரிவா. அதை அப்படியே இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டார். ஆனா இதுல என்ன சுவாரஸ்யம்னா, அவர் ரொம்ப லலிதமா இருக்கார். பெரியவா ரொம்ப சுலபரா இருக்கார். நாமெல்லாம் பண்ண பெரிய பாக்கியம் அது. அவ கும்பகோணத்தில் தங்கி இப்ப வர 15ஆம் தேதியிலேருந்து, இன்னைக்கு தேதி 7, இன்னைக்கு 7, அடுத்த 14ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, அநேகமா ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலமே நம்ம ஆசிரமத்துக்கு வந்துடுறோம். இங்க கோவிந்தபுரத்தில் நம்ம பாண்டுரங்கனுடைய ஆசிரமத்தில் விட்டல் ருக்மிணி சமஸ்தானில் ஒரு 4 நாள் 3 நாள் 4 நாள் இங்க பெரியவா பூஜையோட தங்குற மாதிரி ஒரு உத்தேசத்தில் இருக்கா. நானும் 2-3 வருஷமா பெரியவாள்கிட்ட தெரிவிச்சுருக்கேன், இந்த ஆசிரமத்தில் தங்கணும்னு. அதை பூர்த்தி பண்றதுக்காக இங்க வர்றார். இங்க இங்க ஆசிரமத்திலேயே தங்கி இப்படி பெரியவா பூஜையோடு இருக்கிறதுனால நம்ம ஆசிரமத்தில் பல பேர் இடம் வாங்கின்னு இருக்கா, ரூம்ஸ் வாங்கியிருக்கா, வீடும் வாங்கின்னு இருக்கா. இப்போ அநேகமா எல்லாரும் இதை பார்த்துட்டு இருக்கு. நம்ம குரு கிருபா சாகரில் உள்ள பக்தாள்லாமும் பார்த்துட்டு இருக்கு, நம்ம ஆசிரமத்துக்கு வேண்டிய பக்தாள்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கு. எல்லாருக்கும் சேர்த்து சொல்றது, இங்க ரூம் வாங்கியிருக்கிறவா, வீடு வாங்கியிருக்கிறவா எல்லாரும் அவசியம் பெரியவா வரத்தேல இங்க இருக்கணும். ஏன்னா பெரியவா எப்படியும் ஒரு நாளைக்கு இப்படி சுத்தி பார்க்குற மாதிரி வருவா, பூர்ண கும்பம் கொடுக்கணும். அதனால இந்த வீதிகளில் வீடு வாங்கியிருக்கிறவா அவசியம் இருக்கும். இந்த 3 நாளும் தங்கணும். அதே போல குரு கிருபா சாகர் மெம்பர்கள் எல்லாருக்கும் தெரிவிச்சுக்கிறது, எல்லாரும் சொந்த கிரகம் மாதிரி வரணும். 3 நாளும் இங்கே தங்கிக்கலாம்.
தங்கி பெரியவாளுடைய பூஜை தரிசனம் பண்ணி இங்கேயே இருக்கணும். ஒரு 3-4 நாள் பெரியவா தங்குற. இப்படி தங்கும் பொழுது பக்கத்தில் உள்ள கிராமங்களுக்கெல்லாம் செங்காலிபுரம், முடிகொண்டான், புஷ்பபுரம், இது மாதிரி கிராமங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா விஜயம் பண்ணுறதா இருக்கா. இப்போ நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறவா பல கிராமத்து பக்தாள் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் பார்த்துட்டு இருக்கு. நீங்கள் அவசியம் மெட்ராஸில் இருந்தாலும் எந்த ஊரில் இருந்தாலும் இந்த 4 நாள் அவாவா லீவு போட்டுட்டு கிராமத்துக்கு வரலாம். அல்லது இங்கேருந்தே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். அந்த சௌகரியம் பண்ணி கொடுத்துருக்காளே இப்போ சாஃப்ட்வேரில் இருக்கிறவாளுக்கு. அவள்லாம் இங்கே ஊருக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாரும் பால்யமாக இருக்கிறவா எல்லாரும் திரும்பி கிராமத்துக்கு வரணும். வந்து பெரியவா அந்தந்த கிராமத்துக்கு பிரவேசிக்கும் பொழுது இப்போ செங்காலிபுரம்னா செங்காலிபுரத்தில் இருக்கிற பால்யமாக இருக்கிறவா எல்லாரும் வெளியில் ஊரில் இருக்கிறவாள்லாம் செங்காலிபுரம் வரணும். பெரியவா இப்போ செங்காலிபுரம் வராளோ அப்போ வந்து அவள் குழந்தைகளெல்லாம் இல்லையேன்னு ரொம்ப தாபப்படுற. வயசானவாள்லாம் இருக்கா, ரொம்ப சந்தோஷம். அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன்லாம் வர வேண்டாமா அப்படின்னு பெரியவா கொஞ்சம் தாபப்படுற. பால்யமாக உள்ளவா எல்லாரும் குடும்பத்தோட குழந்தைகளோட அந்தந்த கிராமத்துக்கு வரணும். பெரியவா கிராமத்துக்கு விஜயம் பண்ணும்பொழுது அந்த கிராமத்துக்காரா எல்லாரும் இருக்கணும். குழந்தைகள் அது மாதிரி செங்காலிபுரம், முடிகொண்டா, விஷ்ணுபுரம், எந்த ஊருக்கு வந்தாலும் அந்தந்த பக்தாலாம் இது நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துட்டுருப்பேன். அந்தந்த ஊருக்காரா நம்ம மடத்தினுடைய சைட் இருக்கு, அதுக்கு போனால் கூட இன்னைக்கு எந்தெந்த ஊருக்கு வராங்கிறது தெரியும். அநேகமாக இப்போ நான் சொன்ன ஊருக்காரெல்லாம் பெரியவாள்கிட்ட தெரிவிச்சுட்டு இருக்கா நம்ம கிராமத்துக்கு வரணும்னு. அதனால நீங்கள் உங்கள் ஊருக்காராள்கிட்ட கேட்டாலே தெரிஞ்சிடும். செங்காலிபுரத்துக்காராள்னா செங்காலிபுரம் ஜனங்கள்லாம் அந்த ஊரில் இருக்கிறவாள்கிட்ட நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா சொல்லிவிடுவாங்க. முடிகொண்டான்னா முடிகொண்டான். இது மாதிரி அந்தந்த கிராமத்தில் உள்ள பக்தாள் எல்லாரும் அந்த ஊருக்கு வந்து பெரியவா விஜயம் பண்ணுறத ஒரு மகோத்சவமாக கொண்டாடணும். ஒரு 4 நாள் 15, 16, 17, 18 இந்த 4 நாளைக்குள்ள எல்லா கிராமமும் விஜயம் பண்ணுறாங்க. அதனால் பக்தாள் எல்லாரும் பெரியவா விஜயத்திலையும் கலந்துக்கணும். பெரியவா இங்கே நம்ம ஆசிரமத்தில் இருக்கும்பொழுது எல்லா பக்தாலும் இங்கே வந்துடணும். அப்புறம் பாண்டுரங்கனுடைய திருப்பணி கைங்கரியம், கும்பாபிஷேக கைங்கரியத்திலையும் பக்தாள்லாம் அவசியம் கலந்துக்கணும். இப்போ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிகிட்டே இருந்தோம் கோதானம் பண்ணணும் கோதானம் பண்ணணும்னு. எல்லா பசுக்களும் வந்துடுது. எல்லாம் வந்து இப்போ அந்த பசுக்களுக்கெல்லாம் கட்டின இந்த புது கோசாலையில் அநேகமாக அடுத்த திங்கட்கிழமை இன்னொரு 15ஆம் தேதி இதெல்லாம் அந்த புது கோசாலைக்கு போயிடும். அதனால பக்தாள்லாம் இதையும் வந்து அவசியம் தரிசனம் பண்ணுவாங்க. போலா புண்டலி கவரத ஹரி ரே ரங்கம் மாஜி ஹரி ரே கிருஷ்ணம் மாஜி 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 ரங்கம்மா மாஜி ரங்கம்மா 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 ஓ ரங்கம்மா மாஜி ரங்கம்மா விட்டவரி நீ தேவு விட்டேவரி நீ தேவோபி ರಾಜ ಚಂದ್ರಭಾಗೆ ತೀರಿ ಸಾಗೆ ಚಂದ್ರಭಾಗೆ ವಿಟ್ಟೇವರಿ ನೀಟೆ ಭೂಮಿ ಸಾಜೆ ಚಂದ್ರಭಾಗೆ ತೀರಿ ವಿಟ್ಟೇವರಿ ನೀ ದೇವೋಬಿ ಸಾಗೆ ಚಂದ್ರಭಾಗೆ ವಿಟ್ಟೇವರಿ ನೀಟೆ ಭೂಮಿ ಸಾಜೆ ಚಂದ್ರಭಾಗೆ ತೀರಿ ವಿಟ್ಟೇವರಿ ನೀ ದೇವೋಬಿ ಸಾಗೆ ಚಂದ್ರಭಾಗೆ ವಿಟ್ಟೇವರಿ ನೀಟೆ ಭೂಮಿ ಸಾಜೆ ಚಂದ್ರಭಾಗೆ ತೀರಿ ವಿಟ್ಟೇವರಿ ನೀ ದೇವೋಬಿ ಸಾಗೆ
पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग हरे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल पांडुरंग 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 रंगम्मा माझी रंगम्मा रंगम्मा माझी रंगम्मा रंगम्मा माझी रंगम्मा ओ रंगम्मा माझी रंगम्मा बोल पंढरीनाथ महाराज की जय मंगलमूर्ति रुक्मिणी रमणाय श्रीमते मंगलम रमणीय मूर्तये ते मंगलम श्रीवत्स भूषाय सागिने मंगलम नंद गोपात्मजाय जय मंगलम नित्य शुभ मंगलम कोला पुंडली गवरदा हरि विठ्ठल जय सद्गुरु महाराज की जय समस्त संत मंडली की जय आंजनेय मूर्ति की जय